بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میں ایک حسین لڑکی ہوں، کیونکہ میں شروع سے ہی مجھے محبت اور پیار ملا تھا، مگر میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حسین ہونے کے اس قدر فوائد ہو سکتے ہیں۔ اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو میں کبھی بھی اتنی بے رونق زندگی بسر نہیں کرتی جتنی میں کر چکی تھی۔ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ حسن کتنا بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو حسین انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلے مجھے اپنے باپ پر ہی غصہ آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ غربت میں زندگی گزاری تھی، مگر اب تو مجھے اپنی امی بھی چبھنے لگی تھیں، جنہوں نے عمر بھر ہم بہنوں کو گھر میں قید رکھا تھا اور ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی شرافت ہوتی ہے۔ جو عورت گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے وہی قابل عزت سمجھی جاتی ہے، اور خیر بھی اسی میں ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر ہی رہے۔ مجھ سے بڑی بہن شازیہ تو تھی ہی اللہ میاں کی گائیں۔ امی نے جیسا کہا اس نے ویسا کر دیا، مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ میری طبیعت شروع سے ہی ذرا باغی قسم کی تھی، میں دنیا کو فتح کرنا چاہتی تھی، کھلے آسمان میں اڑنا چاہتی تھی، مگر باجی شازیہ نے ہمیشہ ہی میرے پر کاٹ دیے تھے۔ میں ذرا جو اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگتی تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگ جاتی تھیں۔ نمرا تم ایسا کرو گی تو یہ ہو جائے گا، ویسا کرو گی تو وہ ہو جائے گا۔ میں یہ باتیں سن کر ڈر جایا کرتی تھی، کیونکہ میں ذرا عمر میں کم تھی۔ پھر اسکول میں میں نے اپنے ہی طرز کی لڑکیوں سے دوستی بنا لی تھی۔ وہ مجھے دنیا کے اتار چڑھاؤ کے متعلق آگاہ کرتی رہتی تھی۔ میری کلاس فیلوز مجھے گھریلو ٹوٹکے بتایا کرتی تھی، جس سے میرے حسن کو مزید چار چاند لگ جایا کرتے تھے۔ میں نے رو دھو کر کسی نہ کسی طرح میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، مگر پڑھنے کا مجھے رتی برابر بھی شوق نہیں تھا۔ میں تو بس کالج کے نام پر آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے گھر میں ضد بنا لی تھی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر نہ میرے ابو کی آمدن اتنی تھی اور نہ ہی مجھے بھائی آگے پڑھانے پر رضامند ہوئے تھے۔ بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں بہنیں گھر کے کام کاج کریں اور ان کی بیوی بس سارا دن آرام کرے۔ ہماری بھابھی منہ کی بہت ہی میٹھی تھیں، وہ ہمیں تو بہن بہن کر کے مخاطب کرتی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکاتی ہیں۔ میں نے اس خیال کا اظہار جب اپنی امی اور باجی کے سامنے کیا تو انہوں نے میری بات کو رد کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ نمرا تم تو ہر وقت لوگوں سے بدگمان رہتی ہو، بھائی بیچارے کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کالج میں پڑھائیں، پھر تم کیوں ضد کرتی ہو؟ اب جب گھر میں کوئی بھی تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تو تم بلا وجہ سارا ملبہ بھابھی پر ڈال رہی ہو۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے، نہ انہوں نے کبھی میری بات مانی اور نہ ہی اب ماننی ہے۔ میں نے بھی ان سے بحث کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں میری بہن کی شادی کی باتیں گھر میں ہونے لگی تھی۔ ابو کہنے لگے تھے کہ میں چاہتا ہوں میری حیات میں ہی دونوں بچیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ امی نے اپنے جاننے والوں میں باجی کے رشتے کی بات چلانے کی کوشش کی تھی، مگر غریب گھر سے لوگ رشتہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اس لیے خاندان میں باجی کی بات نہیں بن سکی تھی۔ بھابھی نے رشتے کروانے والی عورت سے کہہ دیا تھا، اس نے 5,000 روپے فیس مانگ لی تھی۔ امی تو بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر بھابھی کہنے لگیں آپ آنٹی پریشان نہ ہو، میں یہ پیسے اپنے پاس سے دے دوں گی۔ شازیہ میری بھی بہنوں جیسی ہے، اگر میری ذرا سی مدد کے تحت اس کا گھر مناسب عمر میں بس سکتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ مجھے ابھی بھی بھابھی کی نیت پر شک تھا، مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ یہ فقط اس لیے کر رہی ہیں کہ ہم دونوں بیاہ کر اس گھر سے چلی جائیں اور پھر وہ ہر چیز کی مالکن بن جائیں، کیونکہ میرے والدین تو بہت ہی سادہ طبیعت کے لوگ تھے۔ میری امی نے آج تک بھابھی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ بھابھی کو بھی یہ علم ہو گیا تھا کہ اگر یہ دونوں بہنیں میری راہ سے ہٹ جائیں تو ہر شے کی مالکن میں بن جاؤں گی۔ خیر اب ہمارے گھر میں رشتے والوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا کٹھن عمل ہے۔ ہر روز لڑکے والے آتے تھے، چائے نمکو اور سنگموں سے کھا کر چلے جاتے تھے، پھر پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ مجھے تو یہ حیرت ہوتی تھی کہ لڑکے والے ٹولیاں بنا بنا کر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ شاید لوگوں نے یہ نئی تفریح ڈھونڈ لی تھی، جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہماری امی نے جو پہلی لڑکی دیکھی تھی اسی کو بھائی کے لیے ڈن کر لیا تھا۔ امی نے تو کوئی نخرے نہیں دکھائے تھے۔ خیر اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ لڑکے والے باجی شازیہ کو چھوڑ کر مجھے پسند کر کے چلے جاتے تھے، مگر ابو نے کہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں پہلے اپنی شازیہ کو ہی رخصت کروں گا۔ مجھے بھی شادی کی کوئی خاص جلدی نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ شادی بیاہ کے بعد لڑکی سسرال میں مقدیر ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اس جھنجٹ میں ابھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ خیر اب تو باجی کی بھی ہمت ہارنے لگی تھی، وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رونے لگتی تھی، کہتی تھی کہ نمرا کیا میں اتنی بدصورت ہوں کہ لوگ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں؟ تب میں باجی کی ہمت باندھتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لڑکے والے اس قابل ہی نہیں ہیں جن کی نظروں میں آپ جچو، جو لوگ آپ کے لائق ہوں گے وہ آپ کو خود ہی پسند کر لیں گے۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باجی کے ڈپریشن میں جانے سے پہلے ہی ان کا رشتہ فائنل ہو چکا تھا۔ ہم سب لوگ بے انتہا خوش تھے۔ باجی کا رشتہ پکا ہوتے ہی امی نے اپنی کمیٹیاں نکلوا لی تھیں۔ ساری عمر امی نے ٹکے ٹکے کی کمیٹیاں ڈالی تھیں، اپنا ہاتھ تنگ رکھا، ضرورتیں پوری نہیں
कि बीमार हुई तो डॉक्टर के पास नहीं गईं, घर में पड़ी कोई दर्द की दवा खाकर गुजारा कर लेती थी। अम्मी ने सारे पैसे मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी, तुम्हें तो ख़रीदारी का पता है, अपनी भाभी के साथ बाज़ार जाकर चीज़ें लेकर आना। ये बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गई थी। अगले ही दिन मैं भाभी के साथ घर से निकल पड़ी। वो मुझे सस्ती सस्ती दुकानों पर लेकर जा रही थी। हमने 2-3 सूट लिए और फिर घर वापस आ गए। अगले दिन हमने चंद जूते ख़रीदे। मुझे रोज़ रोज़ घर से निकलना बहुत अच्छा लगता था, मगर फिर सारी बाजी ही पलट गई। बाजी के होने वाले ससुर का अचानक से इंतकाल हो गया। इसी वजह से शादी भी डिले हो गई थी। हमारे घर में जो इतने अरसे बाद रौनक लगी थी वो सोग में बदल गई थी। अम्मी कहने लगी कि अब तो मुझे यही लगता है कि शाजिया के ससुराल वाले ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे और वही कहेंगे कि लड़की मनहूस है। बाजी ये सुनकर बहुत नाराज़ हो गई थी। हमारे घर में 1 महीने तक खामोशी छा गई थी। इसके बाद एक दिन अचानक लड़के वालों का फ़ोन आ गया। वो कहने लगे कि दुनिया का दस्तूर है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि शाजिया और ज़ुबैर की शादी कर दी जाए। पहले हम ये शादी धूमधाम से करना चाहते थे, मगर अब हमारी मजबूरी है, सब कुछ सादगी से करना पड़ेगा। अम्मी ने हामी भर ली और यूँ अगले महीने ही डेट फिक्स हो गई थी। मैं, बाजी और भाभी अम्मी के साथ जुड़कर बैठी हुई थी और इस बात की मुंतज़िर थी कि फ़ोन कब बंद होगा और कब हमें सारी बात मालूम होगी। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ, हमने एक हंगामा शुरू कर दिया था कि अम्मी हमें बताएं क्या बात हुई है। अम्मी ने कहा कि शाजिया के ससुराल वाले अगले माह ये शादी करना चाहते हैं। ये खबर सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी थी, जबकि बाजी शाजिया अम्मी के गले लगकर रोने लग गई थी। हमारे घर में एक बार फिर से खुशियों का दौर रवां हो गया था। अगले ही दिन अम्मी ने मुझे फिर से कुछ पैसे दिए। वो कहने लगी कि अपनी बहन की शादी की शॉपिंग शुरू कर दो। मगर इस बार मसला ये था कि मेरी भाभी उम्मीद से थी और डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट कहा था। अम्मी कहने लगी, निमरा तुम अब किसी सहेली के साथ जाकर चीज़ें खरीद कर ले आओ। मैंने अम्मी की बात पर हामी भर ली। मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त सना से रब्ता किया था। मैंने इससे कहा कि हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो वो बहुत खुश हुई और बोली, तुम जब चाहे मुझे बुला, अपने साथ ले जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं खुशी में थी कि चलो इसी बहाने सना के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। यूँ तो हम दोनों दोस्तों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मगर फिर भी हम दोनों में प्यार मोहब्बत बहुत थी। हम दोनों जब शादी पर की शॉपिंग पर गईं तो ये देखकर जान निकल गई थी कि वो मुझे बहुत महंगी मार्केट में ले गई थी। इस मार्केट में एक जोड़ा जितना पैसों का मिलता था, हम लोग इतने पैसों में 7 जोड़े ख़रीद लेते थे। मैं बहुत घबरा गई थी। अब सना को ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सना एक अमीर घराने की लड़की थी और मैं इसके सामने ख़ुद को कम जाहिर नहीं करना चाहती थी। फिर मुझे ये भी डर था कि अगर सना को मालूम हो गया कि हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो शायद वो मुझसे दोस्ती भी ख़त्म कर ले। खैर, मैं हर दुकान में जाती और यही बहाना कर देती कि ये चीज़ मेरे दिल को नहीं भाई। तब सना एकदम से रुक गई। वो बोली, निमरा पहले तो तुम अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर गई थी, अब क्या हुआ, वो क्यों नहीं आती? मैं बोली, सना वो प्रेग्नेंट हैं और डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट बोला है। सना मेरी बात सुनकर हंसती और बोली, यार तुम लोग भी अच्छे हो, जो भाभी कहती हैं वो मान लेते हो। तुम जानती हो मेरी भी भाभी है, मगर अम्मी ने इनको कस के रखा हुआ है। जब वो उम्मीद से हुई थी तो डॉक्टर कहने लगी कि डॉक्टर ने आराम को तजवीज़ किया है, तो अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। हम बेड से नहीं लगकर बैठी थी। बहू, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो तुमको ही पूरा करना होगा और फिर तुम जितनी एक्टिव रहोगी डिलीवरी में इतनी ही आसानी होगी। मेरी भाभी को अम्मी ने भी शुरू से ही दबा के रखा था। अम्मी से डरकर वो पूरे 9 माह घर संभालती नहीं, मगर मजाल है जो ज़रा भी पेचीदगी हुई, बल्कि उन्होंने बहुत से प्यारे बेटे को जन्म दिया। तुम लोग भी ज़रा भाभी को कस कर रखो। चलो, ये अच्छा है कि वो शॉपिंग करने तुम्हारे साथ नहीं आई, हम दोनों दोस्त से मिल लेती हैं, मगर इन्हें घर के काम काज में लगाओ। सना की बातें 100% दुरुस्त थीं। दरअसल मेरी भाभी भी हम जैसों से ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, मगर फिर भी वो हम बहनों पर राज कर रही थीं। ये तो गलत बात ना थी। मेरी अम्मी में तो कोई रोब नहीं था, अगर होता तो भाभी को सेट करके रख देती। मैंने अचानक सना से ही बहाना कर दिया कि मेरे सर में दर्द है, मैं घर जाना चाहती हूँ। सना ने भी हामी भर ली और यूँ हम दोनों बिना कुछ ख़रीदे ही घर वापस आ गई। अम्मी कहने लगी, क्या बात है निमरा, जो आज तुम खरीद कर कुछ भी नहीं लाई? मैं बोली, अम्मी बस कुछ आज पसंद नहीं आया। अम्मी बोली, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी जाती हैं तो मुझे बड़ा सुकून रहता है, अब तो फिक्र ही लगी रहती है। तब मैं बोली, अम्मी आपने भाभी को बिला वजह सर पर चढ़ाया हुआ है। दुनिया की तमाम औरतें बच्चे जनती हैं, वो तन्हा तो नहीं ये सब कुछ कर रही, फिर आपने इन्हें बेड रेस्ट पर क्यों बिठा दिया है? आपको चाहिए कि आप इनसे घर के काम काज लिया करें। हम दोनों बहनों की शादियाँ होंगी तो मुझे लगता है भाभी ने आपको काम वाली बना देना है। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगी, तुम अपनी भाभी के जान के पीछे क्यों पड़ गई हो? बेचारी समन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? मैं बोली, अम्मी क्योंकि मैं समझदार हूँ, हर चीज़ को खुली निगाहों से देखती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ जिसने जो दिखा दिया वो देखकर चुप हो गई। मुझे ये बताएं, क्या आपने 3-3 बच्चे पैदा नहीं किए? आप भी तो सारे काम काज किया करती थी, बच्चों को भी संभालती थी और सास ससुर को भी देखती थी। जब आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो भाभी क्यों नहीं? अम्मी
मोहब्बत कहने लगी, निब्रा, हमारे ज़माने की खुराक अच्छी हुआ करती थी, हर चीज़ खालिस होती थी, इसलिए हम ताकतवर थे। आज तो हर शय में मिलावट है, फिर आजकल की बच्चियों में ताकत भी तो नहीं होती ना। और हाँ निम्रा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे अपने बेटे के होने वाली औलाद बहुत अजीज़ है, मैं इसे किसी कीमत पर भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। इसलिए तुम बिला वजह मुझे अपनी भाभी के खिलाफ मत उकसाया करो, अपने काम से काम रखा करो। अम्मी मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गई, इसलिए वहाँ से चली गई। अम्मी ने उम्र भर हम बहनों पर बहुत सख्ती की थी और अपनी बहू की खातिर वो कैसे मोम हो गई थी। मुझे अपनी गुर्बत पर भी गुस्सा आ रहा था कि जिन चीज़ों पर दिल आ गया था इन्हें मैं ख़रीद भी नहीं सकती थी। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया, मैंने सना को अपने साथ क्यों मिला लिया था। क्या ही अच्छा होता जब अपने मोहल्ले की किसी लड़की के साथ चली जाती, वो बेचारी भी हमारी जैसी ही होती हैं तो सस्ते बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं सना के सामने कोई बहाना बना दूंगी, इससे कह दूंगी कि मैं तो शॉपिंग करने अब जाती ही नहीं हूँ, मैं रोज़ खाली हाथ वापस नहीं आ सकती थी। अगले रोज़ इससे पहले कि मैं सना को फ़ोन करके मना करती, वो अपनी गाड़ी लेकर हमारे घर पहुँच गई थी। मुझे मजबूरन इसके साथ जाना पड़ा था। आज भी वो मुझे महंगी मार्केट में लेकर गई थी। पहले वो मुझे जूतों की दुकान पर ले गई थी। मुझे जूते बहुत पसंद आए थे मगर इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं एक जूता ले लिया था। सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अम्मी गालियाँ ही तो दे देंगी मगर कम से कम मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं वो जूता लेकर जब काउंटर पर पहुंची तो इसने मुझसे बिल लेने से इनकार कर दिया। मैंने हैरत से सना की जानिब देखा तो वो कहने लगी, पागल, ले लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैंने सना की बात मानकर वो जूता फ्री में ले लिया था। हम दोनों जब बाहर आईं तो मैं बोली, सना ये सब क्या है। सना मुस्कुरा दी, इसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो बोली, तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि तुम कितनी हसीन हो। हसीन चेहरों को प्रोटोकॉल मिलता है और फिर ये प्रोटोकॉल हसीन लोगों को ले भी लेना चाहिए। मेरी बात याद रखो, तुम्हें जो चीज़ भी मुफ्त में मिले तुम ले लेना, इनकार मत करना। ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मैं इतने महंगे जूते पहनकर बहुत खुश हो गई थी। ऐसा लगता था ये दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। गरीब बंदे को तो अपने रिश्तेदार नाक का बाल तक नहीं देते, फिर इतनी बड़ी दुकान से ये सब कुछ मिलना कोई आम बात नहीं थी। हम दोनों अपने कपड़ों वाली दुकान में चली गई। सना मुझे रेडीमेड कपड़ों वाली कारखाने में ले गई थी। कीमत पढ़कर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। सना मेरी परेशानी भाग गई थी, कहने लगी, तुम बेफिक्र हो, 10-20 सूट देख लो, शायद ये फ्री में चीज़ें दे दें। मैं बोली, ये नामुमकिन है, अब हर कोई इतना फराग दिल तो नहीं होता ना। सना कहने लगी, ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैंने सोचा वो ठीक ही तो कह रही है। मैंने कपड़े पसंद कर लिए और जब पैसे देने की बारी आई तो दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं हक्का बक्का खड़ी सना का चेहरा देख रही थी, जबकि वो इतनी पुरलुफ्त अंदाज में थी। कहने लगी, वाह भाई, मज़े तो तुम्हारे हैं, काश हमारे पास भी इतनी खूबसूरत शक्ल होती तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही ना पड़ती। आज मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, क्या सच में मैं इतनी हसीन थी। मुझे अपनी ज़िंदगी के माजी के दिन याद आने लगे थे जब मैं छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसा करती थी। हम बहनों में ऐसे ही हालात थे कि हमने दो जोड़ों पर पूरा सीज़न काटा था। एक सूट पहना तो दूसरा धोकर रख लिया, फिर दूसरा पहना तो पहला धोकर रख लिया। हमारे कपड़े घिस जाते थे, पट जाते थे, बार बार पेवन लगाने पड़ते थे। काश तब मुझे एहसास होता कि चेहरा कितना हसीन है तो क्रेडिट कार्ड से कम नहीं है। अब मुझे अपनी अम्मी की तरबियत पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने बिला वजह ही हमें घर की चार दीवारी में रखा था। वो तो कहती थी कि घर में रहने से ही खैर है। मुझे अब पता चला असल बरकत तो बाहर की दुनिया में है। ना जाने अम्मी ने हम बहनों को इतने बरस पागल क्यों बनाए रखा। ना जाने उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था या सच में इन मामलात से बेखबर थी। सना मुझे गहरी सोच में गुम पाकर बोली, मुझे लगता है निम्रा, अब तुम ये सोच रही होगी कि घर में जब ये बात पता चलेगी तो तुम्हें सब मुफ्त में चीज़ें मिली हैं तो तुम्हारी अम्मी खफा हो जाएंगी। मेरी बात मानो तो किसी को इस मुतालिक बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तुम्हारे चेहरे का हुस्न है, इसी से फ़ायदा उठाने से फ़कत तुम्हारा ही हक़ है। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो तुम अपने पास रख लो, वो तुम्हारे हुए। मैंने सर हिला दिया। सना सच में मेरी बेहतरीन दोस्त थी, वो मुझे हमेशा अच्छा मशवरा ही दिया करती थी। मैं घर पहुंची तो अम्मी के हाथों में ढेर सारे शॉपर देखकर खुश हो गई थी। बाजी भी कहने लगी, मुझे चीज़ें दिखाओ। हमने शॉपर फैला दिए थे, एक एक चीज़ों को गौर से देखा जा रहा था। बाजी मेरे ज़ौक़ की तारीफ़ें कर रही थी। तभी भाभी भी हमारे कमरे में आ गई थी। मुझे इनका यूँ आना अच्छा नहीं लगा था। इंसान की 100 प्राइवेसी होती है, ये तो नहीं कि हर वक्त किसी न किसी के सर पर सवार रहो। मैं वो कपड़े भाभी से छुपाना चाहती थी मगर अम्मी ने मुझे आंखों में इशारा किया था कि भाभी ने एक एक जोड़ा खोल कर देखा तो कहने लगी, निम्रा, ये सब तो कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर वो अम्मी से मुखातिब हुई और बोली, आंटी, आपने इतने पैसे जोड़ कर रखे हुए थे, हमें तो कभी भिनक भी नहीं पड़ने दी। अम्मी बिला वजह ही शर्मिंदा होने लगी। वो बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आया। मैं बोली, भाभी, अम्मी ने मुझे पैसे कम ही दिए थे, ये तो मेरी सहेली ने मुझे ऐसी दुकानों पर ले जाकर डिस्काउंट दिलवाया है। अम्मी ने सर हिला दिया था। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मैं हर वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ रहती थी, हर चीज़ मुझे मुफ्त में मिलती थी। एक दिन मैं सना के साथ मार्केट में निकल रही थी जब इसका कज़न हमें मिल गया। वो मुझे देखकर दंग रह गया था। सना से कहने लगा,
یہ حور تمہارے پہلو میں کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگا مختار یہ میری دوست ہے۔ وہ کہنے لگا اتنی حسین چہرہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ ہم دونوں مسکرا کر آگے بڑھ گئیں۔ ثنا نے مجھے بتایا یہ میرا کزن ہے، کروڑ پتی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے والدین آج کل اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ بات سنی تو میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا اگر میرا رشتہ مختار سے ہو گیا تو میرے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگلے ہی دن ثنا کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگی یار میرا کزن تمہارا نمبر مانگ رہا ہے، اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو دے دوں۔ میں بولی ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تھوڑی دیر بعد مختار کے میسیجز آنے لگے۔ میں تو خود کو ساتھ میں آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ میں نے ہی باجی کے لیے لہنگا پسند کر لیا تھا۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ گھر بھر میں بے انتہا خوشیاں تھیں۔ بارات آ چکی تھی، اسٹیج پر دولہے کو بٹھایا جا چکا تھا۔ اب بس باجی کا انتظار تھا۔ باجی کو میں نے گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ ہم انہیں لے کر آئے اور اسٹیج پر بٹھا دیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ دولہے کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا، وہ کچھ غیر آرامدہ میں ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی والدہ کو اپنے پاس بلایا اور کچھ کہنے لگا۔ دولہے کی والدہ کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ پھر دولہا کہنے لگا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری امی تو صدمے سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا وجہ یہ لہنگا ہے۔ امی نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر باجی کے ہونے والے ساس نے لہنگے کا ذرا سا پلٹ دکھا دیا۔ اس پر جو چیز تھی اس کو دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ بارات واپس پلٹ گئی تھی۔ ہم سب صدمے میں تھے، دو چار تھے۔ بھائی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میرے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا؟ تم دکانداروں سے مفتی چیزیں بٹور رہی تھیں، وہ لہنگا بھی تم نے شازیہ کے ہونے والے شوہر کی دکان سے لیا تھا جو تمہیں مفت میں دیا گیا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے باجی کے جہیز کے سارے کپڑوں کو پلٹ کر دیکھا تو ان سب پر میری ایک چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی، ساتھ ہی فیس بک کے پیج کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے بھابھی کے ہاتھ سے موبائل مانگا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فیس بک کھولی۔ اس پیج پر میری ان گنت ویڈیوز لگی ہوئی تھی جو کہ مجھ سے چوری چھپے بنائی گئی تھیں۔ کسی ویڈیو میں شاپنگ کر رہی تھی تو کسی میں کچھ کھا رہی تھی۔ یہ ساری ویڈیوز ٹک ٹاک سے لی گئی تھیں۔ میں سمجھ نہیں کر پا رہی تھی کہ ان سب میں ثنا کا ہاتھ ہے۔ میں نے ثنا کو فون کر کے بلایا، ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی تھیں۔ وہ بہت گھبرائی، پھر بولی نمرات تم اتنی خوبصورت ہو مگر تمہیں اپنے حسن کا اندازہ نہیں تھا، تم غربت میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے تمہیں مشہور کرنے کا سوچا، یہ دکان تمہیں مفت میں چیزیں اس لیے دیتے تھے تاکہ تم انہیں پہن کر ویڈیوز بناؤ اور ان کی دکانوں کو مشہور کر سکو۔ اس کے عوض وہ بھاری معاوضہ بھی دیتے، وہ پیسے میں رکھ لیتی تھی اور تمہیں کپڑے دے دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں کا فائدہ تھا اس میں۔ مجھے اس وقت ثنا سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ بولی مجھ سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی، تم نے میرے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں بولی تم ابھی فیس بک اکاؤنٹ سے اور ٹک ٹاک سے میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرو، نہیں تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ ثنا سے کی گئی، اس نے میری بات مان لی۔ پھر میں نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں ہر جگہ بدنام ہو چکی تھی۔ کچھ چیزیں جو بہت سے لوگوں کے لیے عام ہوتی ہیں میرے لیے بہت بڑا امتحان بن چکی تھی۔ میری وجہ سے میری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے رشتہ دار ہم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ تب امی کی باتیں مجھے یاد آئیں۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ گھر میں رہو گی تو عافیت ہے۔ میرا بھائی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میں جس مختار کی خواہش کر رہی تھی وہ بھی دھوکہ دے کر نکل گیا۔ اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس کٹھن وقت میں میری بھابھی نے ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے ایک کزن کے ساتھ باجی کا رشتہ طے کر دیا تھا اور مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بھابھی اتنی اچھے کیسی ہو سکتی ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ٹھیک ہی فرمایا ہے، بہت گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میری بھابھی بری نہیں تھی، بس میں نے ان سے دل میں بدگمانی پالی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی دن رخصت ہو گئی تھی۔ شکر ہے میرے شوہر نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا اور اب ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔